press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear children, welcome back to the class. Yes. So now I will continue the previous lesson, other important cities. Okay. So in our previous class we already studied Hyderabad, Bangalore, Jaipur, Chandigarh. Okay. So now I will learn remaining information about Ahmedabad. Okay. So Ahmedabad ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ Ahmedabad is situated in the western part of India. So which state? That is Ahmedabad, Gujarat. Okay, the state of Indian state of Gujarat. Okay, so Gujarat, it's Ahmedabad was once its capital. Okay, and also it is called Ahmedabad anteli ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. And the city is known for industrial, textile industrial, and was called Manchester of the East ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And also this Ahmedabad people speak Gujarati. Why? Because a state concerned language Gujarati. Okay, Gujarat people speak Gujarati, yes, and also spoken Hindi and English. So places of a visit includes like a walled city and Aksharadhama, Gandhi Ashram, Kankarya Lake, and Kite Museum, and another one place like a Siddhi Bashir Masque. So now in this people, Ahmedabad people, which festivals are celebrated? So ಯಾವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ. So yes, these people are celebrated in this city, are celebrated year. Okay, main festivals ಯಾವ್ದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ main festivals. Okay, but festivals like celebrated year, Navaratri, Diwali, Holi and Eid. Understood? Okay, the main festivals are, those are Navaratri, Holi and Eid. Understood? These are the main Indian festivals. Already we know that. Okay, Navaratri ಅಂದರೆ ನವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 ದಿನಗಳ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. And Holi. Okay, and Diwali, another one is Diwali. Okay children, yes, so Navaratri, Holi, Eid and Diwali, the main festivals are celebrated in the city Ahmedabad. Understood? These are the main Indian festivals ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ವೈಸ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನವರಾತ್ರಿ, ಹೋಲಿ, ಈದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿವಾಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನವರಾತ್ರಿ, ಸೊ ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನವರಾತ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ Rasagarba. Okay, so already we know that the India is a diverse country because we can see so many variety of culture. Okay, so every state it has its own dance form. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯನೂ ಅದರದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನೃತ್ಯನೂ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಕೇರಳ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಥಕ್ಕಲಿ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆದರೆ ಲಾವಣಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವಿಚ್ ದ ಭಾಂಗ್ರಾ, ಸೊ ಪಂಜಾಬ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. So that's why in our India, each state it has its own dance form. So like that, so Gujarati people, especially Ahmedabad ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಸಬರ್ಮತಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ these people, when during the Navaratri festival, people perform ರಸ ಗರ್ಭಾ. ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನದು? ರಸ ಗರ್ಭಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ರಸ ಗರ್ಭಾ, ದ ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್. ಫೋಕ್ ಅಂದರೆ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ. ಫೋಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಜಾನಪದ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನವರಾತ್ರಿ ದೀಸ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ ಗರ್ಭಾ. Okay, the folk dance of Gujarat. The folk dance of Gujarat. ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಸ್ ಗರ್ಭಾ. ಅದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನವರಾತ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪೀಪಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನವರಾತ್ರಿ, ಹೋಲಿ, ಈದ್ ಆ್ಯಂಡ್ Diwali. Understood? So when during the Navaratri, people perform a dance form Rasa Garba, the folk dance of Gujarat. Understood children? So this is all about Ahmedabad. Understood? Yes. Now we will start another one important city in our India. So now we will learn in that city, the important city Guwahati. Understood children? Yes. Okay. So this Guwahati in our India map ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ 7 ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಯು ನೋ 7 ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. Okay, so here this is a north part of our India. Understood? Yes. Okay, so this is a north and south, east and west. Understood? So Guwahati is the largest city in Assam. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಒಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಗುವಾಹಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಸ್ಸಾಮನ್ನು ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಸ್ಸಾಂ. ಸೊ 7 ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು. ನಾವು 7 ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 7 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗುವಾಹಟಿ is the largest city in India, state of Assam. Understood? So ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿ ದಿಸ್ ಗುವಾಹಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಗುವಾಹಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ.
and also you can refer page number 70. Understood? ನಿಮ್ಮ page number 70 ಅಲ್ಲಿ so location ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay children? Yes. Okay. So this Guwahati it is the largest city in Assam. Understood? Yes. So Guwahati is the largest city in the Indian state of Assam and also the largest metropolis in the north eastern of India. So this is a north, no? Yes, this is a north and this is east and this is a south and this is a west. Okay, this part. So cardinal direction alli nodidaga navu so north eastern part, okay, largest metropolis city anteli karitivi. So major city north eastern alli, so this north eastern, okay, so north eastern the largest metropolis city anteli navu karitivi. Okay, metropolis. So metropolis in the north eastern of India. Understood children? Yes, and Guwahati was established in the year 1824. Which year? In the year 1824. Estally established ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1824 ಅಲ್ಲಿ. Okay children? Yes, and also Guwahati is the gateway. ಸೊ ಒಂದು ಮೇನ್ ಗೇಟ್ವೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದ Guwahati is the gateway to the north east. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ವೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Guwahati. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ Guwahati ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್, ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅದರ ಮೂಲ Guwahati ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಗೋವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಬೆಟಲ್ ನಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್, Guwahati is a derived from, Goa means betel nut, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಯರ್ ಹಟ್ Guwahati ಹಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Understood children? So Goa means betel nut and hat means market. Understood? The Guwahati is derived from Goa and hat Guwahati ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ Goa means betel nut and hat means market. Understood children? Yes, this city was established in the year 1824 and also the largest metropolis city in a northeastern part. Understood? And Guwahati is also one of the major or important city in northeastern part. Understood? Yes, and this Assam's capital ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಅಸ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಿಸ್ಪುರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, Assam capital Dispur. Okay children, Dispur. So it is situated on the bank of the Brahmaputra river. You know Brahmaputra river? Yes, a sorrow of Assam ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರೋ ಅಂದರೆ ಅಳೋದು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಸಾರೋ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ situated, this city is situated on the bank of the river Brahmaputra. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಸೊ ಸಾರೋ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಇದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಯಾವ
ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಈ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾರೋ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರು ಸ್ಯಾರೋ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ರಿವರ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೌಹಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ. Brahmaputra. Understood children? So this Brahmaputra we can also called a sorrow of Assam. Understood? Sorrow of Assam anteli navu kariತೀವಿ. Okay. So the city is known for, it's a famous for shawls, silk and also the handicrafts. ಸೊ ಶಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಶಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ದ ಸಿಟಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಶಾಲ್ಸ್ ನಾವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ, ಶಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೈಯಿಂದ, ಕರಕುಶಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೈಯಿನಿಂದ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಗುವಾಹಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಶಾಲ್ಸ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್. Understood children? And also the people are here speak Assami, the people here speak language ಯಾವುದು, Assami. Understood? And also spoken Bangla. You know children, Bangla language, which states this is official language? It means Kolkata. Bangla language ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ these Guwahati people speak main official language Assamese. Okay, Assamese and Bangla and another one English also spoken here. Understood children? Yes. Okay. So Guwahati people speak Assamese and Bangla and English. And also Guwahati is a important river port. So river port andre bandaru. Okay, ಹಡಗುಗಳು ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. So this city is an important river port. So which one is the very largest port in the Guwahati ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಂಡು ಪೋರ್ಟ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ಸೊ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದಾದರೆ, ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಂಡು ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ Guwahati. Understood children? Yes. And also it's a famous and also the a center of trade, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ. So center of trade. Understood? A center of trade. ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಸ್, ದ ಸಿಟಿ is also important river port. The one of the largest port in Guwahati means a Pandu port, and also it is a center of trade ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. And tea, agriculture, and another one is the oil refinery. Oil refinery ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಎಣ್ಣೆನ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ತೈಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಟೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್.
So main industries, so here tea, agriculture, and oil, refining are major industries. So industries ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ so main ಆಗಿ tea industry, agriculture industry and oil refining are major industries in Guwahati. Understood children? Yes, the cities. So here one temple is there, Kamakaya temple. So only the unique temple in Assam ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಾಮಕಾಯ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ? ಕಾಮಕಾಯ ಟೆಂಪಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್. ಓಕೆ, ದ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಮಕಾಯ temple. Kamakaya temple. Understood children? So is a well known. It means Kamakaya temple is not just a famous pilgrimage center, yatra sthala anteli ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಕಾಶಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬದರ್ನಾಥ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ನಾರ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದಾವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್, ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ಟೆಂಪಲ್, ಯೂನಿಕ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಏಕ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾಮಕಾಯ temple. Okay, so but in also unique temple in the country. So ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಮಕಾಯ ಟೆಂಪಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಝೂ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಝೂ ವರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಗುವಾಹಟಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವರ್ತ್ ಅ ವಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒನ್ ಆರ್ನ್ ರೈನೋ. ಸೊ ಒನ್ ಆರ್ನ್ ರೈನೋ, ನಾವಲ್ಲಿ ಝೂನು ಸಹ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಏನು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಝೂ ಇಸ್ ಅ ವರ್ತಿ ಅ ವಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಸೊ ಯೂನಿಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒನ್ ಆರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಕೊಂಬು, ಒನ್ ಆರ್ನ್ಡ್ ರೇನೋ, ಖಡ್ಗಾಮೃಗ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಖಡ್ಗಾಮೃಗ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆರ್ನ್ಡ್ ರೇನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಝೂ, ನಾವು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝೂನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಆರ್ನ್ಡ್ ರೇನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಇದರ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೀನ್ಸ್ ಗುವಾಹಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ major festival, this people, Guwahati is a people a major festival here, Bihu. Understood? Bihu. Okay children, so Bihu is the major festival celebrate here. Bihu ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? Yes, Bihu in Assam. And also dance form ಅನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ Bihu dance form. Understood children? Yes. So this is all about Guwahati. So Guwahati
is situated in the Brahmaputra river. Brahmaputra riverನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ river. Putra river, and also we can represent Brahmaputra river na ನಾವು ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಾರೋ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಿಗೆ, ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಗುವಾಹಟಿ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಸಿಟಿ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸಿ ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಸಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಯರ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ Brahmaputra river, and a city is known for silk shawls and handicraft work thingsಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ Assamese language, and other languages means Bangla language and also the English language. Bangla language is the official language of West Bengal. Okay, and here the important industries ಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಟೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರಿವರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರಿವರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಂಡು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಯೂನಿಕ್ ಟೆಂಪಲ್, ದ ಯೂನಿಕ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಕಾಯ ಟೆಂಪಲ್. ಕಾಮಕಾಯ ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮಕಾಯ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂನಿಕ್, ವೆಲ್ ನೋನ್ ಯೂನಿಕ್, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇನ್ ದ country. Okay children, and one zoo, it is a worth of visit for the unique Indian one horned rhino. ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಒಂದು ಖಡ್ಗಾಮೃಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಝೂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಹಾರ್ನ್ ರೈನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹು ಈಸ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಹು ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ. Okay, and also festival is the main festival, the people celebrate the main festival Bihu. Understood children? So okay, this is all about Guwahati. Understood? In the next class we will learn another one important city. Okay children? Yes, thank you.